So in our previous class we discussed about the liquid state and solid state of matter. Generally, I told you that solid substances have their definite shape and volume. Solid substances have their definite shape and volume, but in the case of liquid, they have definite volume but not definite shape. लिक्विड को केसमा के थियो भने तिनीहरूको भोल्युम चाहिँ डिफाइनाइट थियो तर शेप चाहिँ डिफाइनाइट थिएन. द शेप अफ द लिक्विड सब्स्टेन्सेस डिपेन्ड्स अपन द कन्टेनर वेयर वी पुट इट. हामीले जुन कन्टेनरमा लिक्विड सब्स्टेन्सेसहरुलाई राख्छौं त्यही लिक्विड कन्टेनर अनुसारको शेप चाहिँ त्यो लिक्विड सब्स्टेन्सले लिन्थ्यो. इफ वी पुट द लिक्विड अन द ग्लास देन इट टेक द शेप अफ ग्लास. इफ वी पुट इट अन द बकेट देन the liquid take the shape of bucket. So liquid do not have definite shape but it has definite volume. अर्को कुरा के थियो भने solid substance can be compressed. solid substance लाई compress गरेर त्यसको volume change गर्न सकिदैन. And also liquid substance cannot be compressed. liquid substance हरु पनि के गर्न सकिदैन, compressed गर्न सकिदैन. Today we are going to discuss about the gaseous substances, gaseous states of matter. आज हामी gaseous states of matter को कुरा गर्दै छौं. First of all, I would like to request you all to open a video. Otherwise, you are removed from the classes. So please open a video and be concentrated. So let's discuss about the gaseous substance. Generally, gaseous substances are compressible substances. Gaseous are compressible substances. ग्यासहरुलाई चाहिँ compress गर्न सकिन्छ, खाद्न सकिन्छ. And also they can expand infinitely. त्यसलाई expand पनि गर्न सकिन्छ. Gaseous substance लाई सुन्नु होला है. Gaseous substance can be compressed as well as gaseous substance can be expand. तिनीहरुलाई expand गर्न पनि सकिन्छ. So gaseous substances do not have fixed shape and fixed volume. Gaseous substances को fixed shape पनि हुँदैन. कुरा बुझ्नु भएको छ? Gaseous substances do not have fixed shape as well as they do not have fixed volume. The example of gaseous substances are water vapor. Water vapor छ नि? Water vapor is the example of gaseous substances. Air is the example of gaseous substances. अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा in case of gaseous substances they do not have fixed shape and they also do not have fixed volume. Gaseous substance को shape पनि fix हुँदैन है त, अनि त्यसको volume पनि fix हुँदैन. So my dear students, let's discuss about some properties of gases. अब gaseous को केही properties हरु डिस्कस गरौं है. फर्स्ट property चाहिँ के छ भने they do not have fixed shape and volume है. Gaseous substances do not have fixed shape and volume. Similarly, the gaseous substances take the shape of the container where we kept it. है, जुन कन्टेनरमा जस्तो कन्टेनरमा तपाईले gaseous substances हरु राख्नुहुन्छ त्यही कन्टेनर अनुसारको चाहिँ शेप चाहिँ gaseous substance ले लिन्छ. Balloon मा फिल गर्नुभयो, if you fill the gas in the balloon then it take the shape of the balloon. Yes, if you fill the gaseous substance in the tube, if तपाईले gaseous substance चाहिँ ट्युबमा फिल अप गर्नु भयो भने it takes the shape of tube. त्यसले चाहिँ ट्युबको जस्तो शेप लिन्छ. So अर्को प्रपर्टी छ the gaseous substance can move in all direction. है, gaseous substance चाहिँ freely सबै डाइरेक्सनमा मुभ हुन सक्छ. It can move freely, it can move easily in all direction. है, east west north south त्यो gaseous substance लाई डाइरेक्सनको केही म्याटर छैन. है, it can move, it can freely move in all direction, it can freely blow in all direction. अनि अर्को they can be compressed. gaseous substances हरुलाई compressed गर्न सकिन्छ. जस्तो एउटा यो होल रुममा तिमी अहिले जुन होल रुममा छौ नि त्यो रुममा भएको पुराका पुरा ग्यासलाई एउटा बेलुनमा खाद्न सकिन्छ है. मज्जाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, प्रेशर अप्लाई गरेर मज्जाले चाहिँ त्यसलाई कम्प्रेस गर्न सकिन्छ. एउटा बेलुन भित्रै कम्प्रेस गर्न सकिन्छ. अनि अर्को कुरा intermolecular force is very weak. सुन्नु होला है, intermolecular force भनेको the force between any two molecules. दुईवटा molecules को बीचमा force
अब हिजो पनि मैले भनेको थिएँ इन केस अफ सोलिडको केसमा द इन्टरमोलिकुलर फोर्स इज भेरी स्ट्रङ। सोलिडको केसमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। सो सोलिड आर हार्ड, त्यो भएर चाहिँ सोलिडहरू चाहिँ के हुन्छन्, सोलिडहरू हार्ड हुन्छन् है। सो यु क्यान नट हिट देम। अब यु क्यान सी द वाल हियर, तिमीहरूले यो वाल देख्छौ नि, यो वाल चाहिँ एकदमै हार्ड छ। दिस वाल इज भेरी हार्ड। यो किन हार्ड हो त भन्दा यो वाल चाहिँ सोलिड सब्सटेन्सले बनेको छ। सोलिड सब्सटेन्सले बनेको कारणले गर्दाखेरि मलिक्युल्सहरू एकदमै नजिक नजिक छन् है। मलिक्युल्सहरू एकदमै के छन्, नजिक नजिक छन्। मोलिकुलर फोर्स चाहिँ एकदमै इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ यसमा के छ, एकदमै स्ट्रङ छ। सो सोलिड सब्सटेन्सेस आर हार्ड। त्यो भएर हामीले चाहिँ यसलाई कन्टिन्युअसली हिट गऱ्यौँ भने हामीलाई दुख्छ। किन, यहाँ चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ बढी छ, इन्टरमोलिकुलर स्पेस कम छ, फोर्स बढी छ। सोलिडको केसमा इन्टरमोलिकुलर स्पेस चाहिँ कम छ, इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ के छ, बढी छ। अब सोलिड र लिक्विडलाई कम्पेयर गर्यौँ भने इफ यु कम्पेयर सोलिड एन्ड लिक्विड द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ लिक्विड इज लेस देन द्याट अफ द सोलिड। अब लिक्विडको इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ के हुन्छ, सोलिडको भन्दा लेस हुन्छ, कम हुन्छ है। कुरा बुझेको बुझेनौ? द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ लिक्विड इज लेस देन द्याट अफ द सोलिड। यो कुरा कसरी थाहा पाउने, तिमीहरूले पानीको चाहिँ त्यो बकेटमा एउटा पानी राख हैन, एउटा बकेटमा पानी राख, बाल्टीमा पानी राख, बाल्टीमा पानी राखेर त्यो पानीलाई यु क्यान स्ट्राइक, यु क्यान हिट, त्यसलाई तिमीहरूले यसरी हान्न सक्छौ नि, सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौ, मजाले हानिरहन सक्छौ। किन, इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ सोलिडको भन्दा कम छ। किन सक्छौ अरे, बिकज इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ लिक्विड इज लेस देन द्याट अफ द सोलिड। सोलिडको भन्दा इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ लेस छ। र अर्को कुरा, अब यो ग्यासको त झन् के हुन्छ भने सोलिडको भन्दा लिक्विडको इन्टरमोलिकुलर फोर्स कम हुन्छ केटाकेटी हो। सुन है, सोलिडको भन्दा लिक्विडको इन्टरमोलिकुलर फोर्स लेस हुन्छ। अझै लिक्विडको भन्दा पनि अझै इन्टरमोलिकुलर फोर्स लेस चाहिँ कसको हुन्छ त, ग्यासको हुन्छ। यो अहिले ग्यास देखिरहेछौ नि, ग्यास देखिन्न हो, हाम्रो वरिपरि चाहिँ ग्यास छ नि। यस, अब यो ग्यासमा हामीले इजिली ह्यान्ड मुभ गर्न सक्छौँ यसरी हैन। यो इजिली ह्यान्ड मुभ गर्न किन पोसिबल भएको छ त भन्दा इट इज ड्यू टु द लेस इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ ग्यास। ग्यासको इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ लेस छ। अब हामीले मजाले चाहिँ ह्यान्ड मुभ गर्न सक्छौँ यसमा, यो ग्यासमा। यो किन यसरी ह्यान्ड मुभ गर्न पोसिबल भइरहेछ, यहाँ ग्यास त छ छनलाई, तर यो ग्यासको के छ त भन्दाखेरिमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ ज्यादै कम छ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स ज्यादै कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ फिल गर्दैनौँ। जस्तो लगाएर त यो सोलिडमा यहाँ यसरी अघि मैले यता मुभ गरेँ जस्तो यो सोलिडमा ह्यान्ड यसरी भित्रभित्र मुभ गर्न सकिन्छ? वी कान्ट, हामी सक्दैनौँ, बिकज इन्टरमोलिकुलर फोर्स इज मोर। लिक्विडमा पनि सक्छौँ है, लिक्विडमा किन सक्छौँ, त्यो सोलिडको भन्दा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अलि लेस छ। अब ग्यासमा त हामी मजाले हिँड्नै सक्छौँ हैन, हामी दौडिन सक्छौँ। किन, बिकज इन्टरमोलिकुलर फोर्स इज लेस। ग्यासियस पार्टिकल्सहरूको इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा कम छ। सो अगेन माई डियर स्टुडेन्ट्स, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु अल टु ओपन ए भिडियो। Dear students, I would like to request you all to open a video first. So, let's discuss about the change in the state of matter. Let's discuss about the change in the state of matter. So, in most cases, by the application of heat, a solid can be converted into liquid. अब यो matter को state कसरी change गर्ने भने, in most of the cases, the solid substances can be converted into the liquid substances by applying heat. है, सोलिड सब्सटेन्सलाई हिट अप्लाई गरेर लिक्विड सब्सटेन्समा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है। घिउ चाहिँ सोलिड हुन्छ नि, घिउ सोलिड हुन्छ, त्यो घिउलाई चाहिँ ततायो भने इट कन्भर्ट इन्टु द लिक्विड। आइस सोलिड फर्ममा हुन्छ है। when you apply heat on the ice, जब तपाईले आइसमा हिट अप्लाई गर्नुहुन्छ, the ice get converted into the liquids. So when that liquid substances further apply heat, when heat is further applied on that liquid substances, जब त्यो liquid substances मा further heat apply गरिन्छ नि, that liquid substances change into the gaseous substances. हेर्नुस् है, solid लाई heat apply गरेर liquid बनाइएको थियो है। जस्तो for example ice को चाहिँ piece of ice, when you apply the heat on the piece of ice,
देन द्याट आइस कन्भर्टेड इन्टु द वाटर। त्यो आइस चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ? वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ। भन्नुको आइस वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ, इट मिन्स सोलिड सब्सटेन्सेस कन्भर्टेड इन्टु द लिक्विड सब्सटेन्सेस। सोलिड सब्सटेन्सेस केमा कन्भर्ट भयो? लिक्विड वाटरमा कन्भर्ट भयो। देन अगेन अब तपाईँले फेरि त्यो वाटरमा फर्दर हिट अप्लाई गर्नुभयो भने अभियसली द्याट वाटर चेन्जेस इन्टु द वाटर भ्यापर। त्यो वाटर चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त? वाटर भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ हिट अप्लाई गर्नुभयो अथवा चाहिँ के त भन्दाखेरिमा एक्सटर्नल केही फोर्सहरू अप्लाई गर्नुभयो भने एट द्याट केस द स्टेट्स अफ म्याटर विल बी चेन्ज। त्यो केसमा म्याटरको स्टेट चाहिँ के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। अब हिटिङ गर्दा जस्तै वाइल कुलिङ अल्सो द ग्यासेस स्टेट इज चेन्ज इन्टु द लिक्विड स्टेट। जसरी हिट गर्दा सोलिड चाहिँ लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्थ्यो, सिमिलरली वाइल कुलिङ तपाईँले फेरि चिसाउनु भयो भने द ग्यासियस सब्सटेन्सेस कन्भर्टेड इन्टु द लिक्विड है। त्यो ग्यासियस सब्सटेन्सेस चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ? लिक्विड। अब यदि फेरि त्यो ग्यासबाट भएको लिक्विडलाई तपाईँले फर्दर कन्डेन्स गर्नुभयो, अझै बढी चिसाउनु भयो भने देन इट चेन्ज इन्टु द सोलिड। अब ठ्याक्कै यसको पनि चाहिँ के हुने भयो? आइस हिट अप्लाई गर्नुभयो, वाटर भयो, वाटरलाई फेरि हिट अप्लाई गर्नुभयो, वाटर भ्यापर भयो, ग्यास भयो। अब फेरि रिभर्स आउँदाखेरि वाटर भ्यापरलाई व्हेन यु कुल द वाटर भ्यापर देन इट टर्न्स इन्टु द वाटर। त्यो वाटरमा टर्न्स हुन्छ। जब अगेन चाहिँ तपाईँले त्यसलाई फर्दर चाहिँ कुल गर्नुभयो भने इट कन्भर्ट इन्टु द आइस है। सो बाई हिटिङ, बाई कुलिङ द स्टेट अफ म्याटर विल बी चेन्ज। द स्टेट अफ म्याटर विल बी चेन्ज। All of you clear or not? When you apply heat or when you cool the matter, then its state will be changed. The state of matter will be changed. त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ? म्याटरको स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ।